हेलो स्टूडेंट। आज मैं हिंदी सब्जेक्ट में मध्यकालीन कविता कविता संख्या 1 रैदास बानी इस कविता को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। इन्होंने अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुणों के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। रैदास अपने संकलन द्वारा अपने विविध भावों को प्रकट करते हैं। रैदास जी राम जी के बड़े भक्त हैं, इसलिए वो अपने पद में अपने जीवन को राम जी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो मेहनत, ईमानदारी और एक ऐसा राज्य चाहते हैं, उसके बारे में इस संकलन में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संकलन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये पद में हे राम के प्रति अपनी भक्ति भावना का प्रदर्शन करते हैं, यानी राम के प्रति भक्ति भावना को प्रदर्शन करते हैं। और दूसरे पद में वे हमें मेहनत की, यानी हार्ड वर्क के रोटी खाने की सलाह, यानी हार्ड वर्क करके रोटी खाने की सलाह देते हैं। और आखिरी पद में वे अपने हिसाब से एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इनकी उसका वर्णन करते हैं। यानी प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकार करते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है। तो प्रभु को यानी भगवान को यानी राम को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। तो मैं एक बार पोएम को पढ़ूंगी। फर्स्ट स्टैंजा है, प्रभु जी तुम चंदन अम्पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गन बन अमोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। प्रभु जी तुम चंदन अम्पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसा चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पद में रैदास ने हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहते हैं कि उन्हें राम नाम की रट लग गई है। वे हर समय राम नाम का जप करना चाहते हैं। वे अपने आप को पानी और राम जी को सुगंधी यानी चंदन से कंपेयर करते हैं। जिस तरह चंदन के साथ रहकर पानी में चंदन की सुगंध आती है, उसी तरह रैदास जी राम के भक्ति में डिवोशन में एकदम खो जाना चाहते हैं। ठीक है। फिर रैदास जी श्री राम की बारिश के बादल से कंपेयर करते हैं, यानी श्री राम की बारिश के बादल की कंपेयर करते हैं और अपने आप को जंगल का मोर बताते हैं। मोर का मतलब क्या होता है? पिकॉक। पिकॉक को वो मोर कहते हैं। जिस तरह बारिश के बादल को देखकर मोर नाचने लगते हैं,
उसी तरह रैदास राम के दर्शन करके एकदम खो जाते हैं यानी खुश हो जाते हैं। फिर वे कहते हैं कि हे भगवान, जिस तरह चातक पक्षी यानी चातक पक्षी मतलब ऑल मून को देखता ही रहते हैं, उसी तरह मैं भी श्रद्धा और भक्ति में ही डूबा रहना चाहता हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट स्टैंजा में फिर वे बोलते हैं कि वे बाती मतलब कॉटन विक्स जो होता है ना, वो है, और प्रभु जी दीपक है। जैसे जिस प्रकार ब्राह्मी स्वयं जलकर यानी उस स्वयं जलकर भी बाती को यानी उस लैम्प को स्वयं जलकर बाती को जलाए रखती है, उसी तरह रैदास भी अपने जीवन में सारे सुख सुविधा त्याग कर कर राम जी का अपना जीवन सौंपना चाहते हैं। ठीक है। ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈದಾಸ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ರೈದಾಸ್ ಬಾನಿ ಕವಿತೆ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಾನರ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ರಾಮನ ಒಂದು ದಾಸ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಟವನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಮನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪಾನಿ ಬಾತಿ ದಾಗ ಅವ್ರ ದಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾನಿ ಅಂದರೆ ನೀರು, ಬಾತಿ ಅಂದರೆ ದೀಪದ ನೂಲು, ಅವ್ರ ದೀಪ, ಹಾಗೂ ದಾಗ ಅಂದರೆ ನೂಲು ಥ್ರೆಡ್, ಅವ್ರ ದಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೇವಕ, ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಾನ್ ಅಥವಾ ರಾಮನನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಂದನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್, ದೀಪ, ಜೊತೆಗೆ ಮೋತಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಲ್, ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮಿಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಮ್ ಚಂದನ್ ಪಾನಿ ಜಾಗ್ ಅಂಗ್ ಅಂಗ್ ಬಾ ಸಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ ಕೈಸೆ ಚೂಟೆ ರಾಮ್ ರಟ್ಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಂದರೆ ಏ ಪ್ರಭು, ಏ ರಾಮ, ತುಮ್ ಚಂದನ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಚಂದನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದರೆ ಪಾನಿ ನಾನು ಪಾನಿ ಅಥವಾ ನೀರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಜಾಕಿ ಅಂಗ್ ಬಾ ಸಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಇದರ ಪರಿಮಳ ಅಂದರೆ ಚಂದನದೊಂದಿಗೆ ನೀರು ಬೆರೆತರೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಚಂದನದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಮ್ ಗನ್ ಬನ್ ಹಮ್ ಮೋರ. ನಂತರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಘನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾದಲ್ ಅಥವಾ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಮಾನ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಆಸ್ಮಾನ್ ಅಥವಾ ನೀನು ಆಕಾಶವಾದರೆ ನಾನು ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಅಥವಾ ಪಿಕಾಕ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜೈಸೆ ಚಿತ್ವತ್ ಚಂದ್ ಚಕೋರ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಚಕೋರ್ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಪಿಕಾಕ್ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ನರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನರ್ತಿಸುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಮ್ ದೀಪಕ್ ಹಮ್ ಬಾತಿ ಜಾಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬರೆ ದಿನ್ ರಾತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನೀನು ದೀಪಕ್ ಅಂತಂದರೆ
ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ದೀಪ ಆದರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾತಿ ಅಂದರೆ ನೂಲಿನ ಒಂದು ದಾರ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಕಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬರೇ ದಿನ್ ರಾತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೀಪ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಬಾತಿ ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನೀನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. लास्ट पैरा में क्या होता है कि प्रभु जी यानी रैदास जी अपने जीवन में सारे सुख सुविधा त्याग कर राम जी को अपना जीवन सौंपना चाहते हैं. फिर रैदास जी प्रभु राम को सुनारे मोती यानी सुनारे मोती का मतलब पर्ल और अपने आप को धागे से कंपेयर करते हैं. जिस तरह मोती की माला का दाग मोतियों से जुड़े रहते हैं, उसी तरह वे अपने तन से श्री राम से जुड़े रहना चाहता है. यानी प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलता सुहागा. प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा. इसका मतलब क्या करते हैं कि धागे से यानी सुनारे मोती और अपने आप को धागे से कंपेयर करते हैं. इधर सुनारे मोती कौन होता है कि श्री राम यानी प्रभु भगवान श्री राम, और धागे कौन होता है रैदास जी, यानी प्रभु जी सुनारे मोती और धागे रैदास जी है. जिस तरह मोती की माला का दाग यानी मोती की माला होता है ना, उसका थ्रेड जो होता है वो मोतियों से जुड़े रहते हैं यानी मोतियों से रहते हैं. उसी तरह वे अपने तन से यानी अपने शरीर से श्री राम से जुड़े रहना चाहता है. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೋತಿ ಅಥವಾ ಮುತ್ತು ಅಥವಾ ಪರ್ಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈದಾಸ್ರವರನ್ನು ಧಾಗ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಜೈಸೆ ಸೋನೆ ಮಿಲತಾ ಸುಹಾಗ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಅದು ತಂಪುಗೊಳಿಸುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೋತಿ ಮತ್ತು ದಾಗ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಿನ ಒಂದು ದಾರ, ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ದಾರ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವೆ, ದಾರದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ फिर वे बोलते हैं कि प्रभु जी उनके स्वामी हैं, वे उनके दास, जिसके अर्थ है ये नहीं है कि वे प्रभु के नौकर है. यानी इधर वो कहता है कि तुम्हारे दास में हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु के नौकर है. ठीक है, क्योंकि प्रभु कभी नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त उनके नौकर हो, या इसका अर्थ है कि रैदास प्रभु को अपने जीवन में सबसे बड़ा दर्जा देता है. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೇವಕನಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೇವಕ ನೌಕರನಾಗಿ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಉನ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಬಡ ದರ್ಜಾ ದೇತಾ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ರೈದಾಸ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ನಾನು ದಾಸನಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈದಾಸ್ ಶ್ರಮ್ ಕರಿ ಕಾಹೆ ಜೋ ಲೋ ಪಾರ್ ಬಸಾಯಿ, नेक कमाई जो करहे कबहू ना निहाल जाई. रैदास श्रम करी कहाई जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करहे कबहू ना निहाल जाई.
जिस पद का जो अर्थ बहुत सुंदर है। रैदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत परिश्रम करके अपना पेट भरती है, बिना कोई अपराध करके अपना जीवन निर्वाह करता है, उसके मेहनत कभी बेकार नहीं हो जाता है। और जैसे काम करके उनकी समाज में इज्जत बढ़ जाती है। यानी रैता श्रम करी कहा है, यानी इसका अर्थ जो होता है कि जो व्यक्ति मेहनत यानी हार्ड वर्क करके अपना पेट भरता है, यानी बहुत हार्ड वर्क से वो कमाता है, कमा के वो अपना पेट भरता है, बिना कोई अपराध करके अपना जीवन निर्वाह नहीं करता है। यानी वो किसी भी अपराध नहीं करके अपना जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। उनके मेहनत यानी उसके हार्ड वर्क कभी भी बेकार नहीं हो जाता है, कभी भी निष्फल नहीं हो जाता है। और जैसे काम करके उनकी समाज में यानी बहुत हार्ड वर्क करने से उनके समाज में उनका इज्जत यानी उनका ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ और भी बढ़ जाता है। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರೈದಾಸ್ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಫಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ, ನಿಷ್ಫಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇ ಕಮಾಯಿ ಜೋ ಕರಾಹಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಮಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆ, ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಭೀ ನಾ ನಿಷ್ಫಲ್ ಹೋ ಜಾಯಿ, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಫಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಅದು ಅವನು ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ, ಆ ಒಂದು ದುಡಿಮೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಿಷ್ಫಲವಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಜದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ನೋಡೋದಾದರೆ, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब समझ बसे रैदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब समझ बसे रैदास रहे प्रसन्न। जो इस स्टैंजा का जो मतलब है, यानी जिस पद में वे लिखते हैं कि वे ऐसा राज्य चाहते हैं जहाँ वहाँ के सभी लोगों को पेट भर अन्न मिले। यानी वो एक राज्य को चाहता है कि वहाँ उन राज्य में सभी को पेट भर से अन्न मिले, कोई भी भूखा पेट ना सोए और ना भूखा पेट मरे। और जहाँ पर सभी को बरोबरी हैसियत से यानी इज्जत मिले, उस राज्य में कोई व्यक्ति गरीबों का जीवन ना जिए, यानी उस राज्य में गरीब कोई भी नहीं रह जाए। और उसी सभी खुशी यानी सभी सुखी और समृद्धि हो, बेसिकली हो इस पद में उनके इज्जत से एक आइडल स्टेट ऐसी होनी चाहिए कि उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी स्टैंजा में वो एक राज्य को वो देखता है कि ऐसा राज्य होना चाहिए मेरा राज्य, वहाँ पर यानी उस राज्य पर सभी को अन्न मिलना चाहिए, कोई भी भूखा पेटा ना मरे, यानी भूखा पेट ना मरे और भूखा ना रह जाए, इसलिए सभी को बरोबरी हैसियत से इज्जत यानी रेस्पेक्ट मिले। उस राज्य में कोई व्यक्ति गरीब ना होना चाहिए, गरीब का जीवन ना बीतना चाहिए, सभी खुशी खुशी से समृद्धि से रहना चाहिए। ऐसे इस स्टांजा में कवि रैदास ने संत रैदास जी ने कहता है। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈದಾಸ್ರವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಐಸಾ ಚಾಹೆ ರಾಜ್ ಮೇ ಜಹಾ ಮಿಲೆ ಸಬನ್ ಕೋ ಅನ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸಬನ್ ಕೋ ಮಿಲೆ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚೋಟಾ ಬಡ ಸಬಿ ಸಬ್ ಸಂ ಬಸೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೋಟಾ ಬಡೋ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಡವರಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಮನಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚೋಟ ಬಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಥವಾ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರೆಂಬಂತಹ ಭೇದ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ರೈದಾಸನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ರೈದಾಸ್ ರಹೇ ಪ್ರಸನ್ನ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ರೈದಾಸನು ಸಂತುಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ರೈದಾಸನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದನೆಂಬಂತಹ ಭೇದ ಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರೈದಾಸರು ಪ್ರಸನ್ನರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾನರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಂತ್ ರೈದಾಸ್ರವರು ಬರೆದಂತಹ ರೈದಾಸ್ ಬಾನಿ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಆಗಿದೆ. नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि इस कविता के जो एक शब्द या एक वाक्यांश में उत्तर लिखिए. इस प्रश्न का उत्तर. पहला प्रश्न जो है, रैदास किसकी रट लगाए हुए है? इसका उत्तर है रैदास राम की रट लगाए हुई है. रैदास राम की रट लगाए हुए है. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೈದಾಸರವರು ಯಾರ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈದಾಸರವರು ರಾಮನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಗ್ ಅಂಗ್ ಮೇ ಕಿಸ್ಕಿ ಸುಗಂಧ್ ಸಮಾ ಗಯಿ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಅಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒಂದು ಸುಗಂಧ, ಯಾರ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಗ್ ಅಂಗ್ ಮೇ ಚಂದನ್ ಕಿ ಸುಗಂಧ್ ಸಮಾ ಗಯಿ ಹೇ. ಚಂದನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಕೋರ್ ಪಕ್ಷಿ ಕಿಸೆ ದೇಖ್ತಾ ರಹತಾ ಹೇ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಚಕೋರ್ ಪಕ್ಷಿ ಕಿಸೆ ದೇಖ್ತಾ ರಹತಾ ಹೇ. ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಚಕೋರ್ ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ. ಚಕೋರ್ ಪಕ್ಷಿ ಚಾಂದ್ ಕೋ ದೇಖ್ತಾ ರಹತಾ ಹೇ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ ಅಥವಾ ಚಾಂದ್ಕೋ ಮೂನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈದಾಸ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಕಿಸ್ಕಾ ಸೇವಕ್ ಮಾನ್ತೆ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ರೈದಾಸರು ತನ್ನನ್ನು ಯಾರ ಒಂದು ಸೇವಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈದಾಸ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾ ಸೇವಕ್ ಮಾನ್ತೆ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಒಂದು ಸೇವಕ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. नेक्स्ट, रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? ರೈದಾಸ್ರವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈದಾಸ್ ಶ್ರಮ್ ಕರ್ಕೆ ಜೀವನ್ ನಿರ್ವಾಹ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕಹತೆ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं हो जाता. ರೈದಾಸರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈದಾಸ್ಗೆ ಅನುಸಾರ ನೇಕ್ ಕಮಾಯಿ ಕಭಿ ಬಿ ನಿಷ್ಫಲ್ ನಹಿ ಹೋ ಜಾತ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಕ್ ಕಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಂತಹ ದುಡಿಮೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ದುಡಿಮೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಫಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 7th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್,
रैदास किस राज्य की कामना करते हैं? इनका उत्तर जो है, रैदास उस राज्य की कामना करते हैं जहाँ मिले सभी को अन्न. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ರೈದಾಸ್ರವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈದಾಸ್ರವರು ಬಯಸುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಹಾ ಮಿಲೆ ಸಬಿಕೋ ಅನ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ರೈದಾಸ್ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ये सब इस कविता का जो एक वाक्य का क्वेश्चन एंड आंसर है. मैं आपको दो तीन वाक्य का क्वेश्चन एंड आंसर और संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, इसका क्वेश्चन एंड आंसर को मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और यूला ऐप में आपको भेजूंगी. थैंक यू.